Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha Kalpataruvasya Kripa Sindhu Bhavacha Patitanang Pavunebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangung Langhayatagirim Yat Kipatamahang Vande Paramananda Madhavam Vindavai Tulsidev Vai Piya Vai Kesavasya Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasane Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramadaksha Jagodvarana Deyam Sada Paribhavagnam Avishtadoham Tirthas Padam Siva Viranchanutam Saranyam Vitatiham Panutapal Bhavadiputam Bande Mahapurusate Charuna Ravindam Yat Pada Pallavan Kachandamani Chataya Vispurajita Kimapi Gavavadu Swadarshi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhika Mai Kada Kipam Karus Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yataksho Vishambaro Dijavaro Jugadharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Suroirabandito Dibharupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavanurupe no Sada Narana Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tobam Bhagam Narayano Priyamanango Madhapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisajusya Vadane Lakshmi Jasya Vakshasi Yasyaste Hidaya Sambhid Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare
भयं प्रमत्तस्य वनेषु पिशात् यतः स आस्ते सहसट पत्न्या जितेन्द्रियस्य आत्मरतिरुद्धस्य संसार बंधन किंग करोति अवध्याम। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगद्गुरु জানিয়েছেন ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে বদ্ধজীবের ইচ্ছার যখন মিলন হয় তখন বদ্ধজীব সুখী হতে পারেন। গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রী শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পরমহংস জগদ্গুরু জানিয়েছেন যখন ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে বদ্ধজীবের ইচ্ছা মিলে যায় তখন থেকে বদ্ধজীব শান্তি লাভ করতে পারে, আনন্দ লাভ করতে পারে, সুখ লাভ করতে পারে। তার আগে কখনোই সম্ভব নয়। কোনো একটা অজানা ভয়, কোনো একটা অজানা আতঙ্ক ভয় প্রত্যেক জীবকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেক জীবের অন্তঃকরণে একটা অজানা একটা ভয়, কিসের একটা ভয়, এটা তাড়া করে বেড়াচ্ছে, সবসময় একটা ভীত অবস্থা। এটা লক্ষণ কখন হয়? যখন শরণাগতির অভাব হয়, যখন ভগবৎ চরণে সর্বাঙ্গ শরণাগতির অভাব হয়, তখনই জীবের মধ্যে একটা অজানা আতঙ্ক, একটা ভয় তাড়া করতে থাকে। কি হবে কি জানি, সবই হচ্ছে কিন্তু তার মধ্যে একটা আতঙ্ক। কিন্তু এই আতঙ্কর কোনো সমাধান হয় না একমাত্র যখন বদ্ধজীব শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব চরণের শরণাপত্তি লাভ করে ভগবৎ চরণের সেবা করতে পারে, তখন থেকে ভয় চলে। ভয়ম দ্বিতীয় বিনিবেশতঃ সাত ঈশাত অপেতস্য বিপর্যয় অস্মৃতি তন্ময়ায়া অত বুধ আভয়েত্বম ভক্তৈক এইসম গুরুদেব তাত্মা। গুরুদেবকে নিজের আত্মার থেকেও বেশি ভালোবাসতে হবে। যদি তা না হয়, কি করে গুরুদেবের জন্য প্রাণ দেয়া যায়? যদি সেটা নাই হতো, তাহলে কি করে রামানুজাচার্যের জন্য কুরেশ প্রাণ দেওয়ার জন্য ব্যস্ত থাকতেন? এটা যদি সম্ভব নাই হতো, তাহলে পরম বিজয় কেশব গোস্বামী মহারাজ প্রভুপাদের জন্য প্রাণ দেওয়ার জন্য কি করে তৈরি হলেন? অর্থাৎ এটা সম্ভব। যেমন সেদিনকার আলোচনায় বলা হচ্ছিল যে তররপি সহিষ্ণু না, এটা সম্ভব নয়, কোনো শাস্ত্রে বলা নেই। তথাপি আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমাণ করে দিলাম যে এটাও সম্ভব। কারণ বৃক্ষ কোনো কিছু আশা করেন না, বৃক্ষে কোনো আশা করার কোনো প্রশ্নই নেই, সে তো কথাই বলতে পারে না, চেতনাও আচ্ছাদিত। কিন্তু তথাপি বৃক্ষ কাউকে কোনো কিছু প্রতিবাদ করে না, কোনো কিছু কাটলে মারলে কোনো কিছু, শুকাইয়া মইলে কারে পানি না মঙ্গাই ইত্যাদি। কিন্তু বৃক্ষ তো আমাদের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করতে পারে না, যেটা হরিদাস ঠাকুর পেরেছিল, যেটা হরিদাস ঠাকুরের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, যে এদেরকে ক্ষমা করে দাও, এরা জানে না কিছু, এদের মঙ্গল করো প্রভু। কাজেই বৃক্ষের থেকে বেশি হলো। ঠিক সেরকমভাবে গুরুপাদ পদ্মকে ভগবদ অভিন্ন জ্ঞানে বিচার করে, ভগবত অভিন্ন জ্ঞানে গুরুদেবকে বিচার করে, যেহেতু শাস্ত্রে বলা আছে সাক্ষাৎ হরিতেন সমস্ত শাস্ত্রই রুক্তস্তথা ভব্যদেব সদ্বি ইত্যাদি বলা আছে, যেহেতু এগুলো বলা আছে, সেহেতু এর মধ্যে কোনো সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। গুরুপাদ পদ্মকে নিজের আত্মা জ্ঞান করে, ভগবত অভিন্ন বিচার করে, তার কৃপালাভ করার জন্য যে সেবা প্রচেষ্টা, এর কোনো বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নাই। এর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হয় নাই। এই জন্য প্রভুপাদ অনেক সময় বলতেন, গুরু শুশ্রূষণম নাম সর্বধর্মোত্তমোত্তমম তস্মাৎ ধর্মাৎ পরো ধর্ম পবিত্রম ধর্ম ন বিদ্যতে। প্রভুপাদ অনেক সময় বলতেন এই কথাটা, গুরু শুশ্রূষণম নাম সর্বধর্মোত্তমোত্তমম তস্মাৎ ধর্মাৎ পরো ধর্ম পবিত্রম ধর্ম ন বিদ্যতে। এর চেয়ে পবিত্র আর কিছু হতে পারে না।
ভগবৎ সেবার থেকেও গুরু সেবার গুরুত্ব বেশি দেওয়া হচ্ছে, যদিও একই, তথাপি বেশি দেওয়া হচ্ছে এই কারণে, ভগবান তো আমাকে দিব্যজ্ঞান দেবেন না। তার কাছ থেকে গুরুপাদ পদ্ম এসছেন, গুরুবর্গ এসছেন, তারা আমাকে কৃপা করে আমার দিব্যজ্ঞান দান করে আমাকে উদ্ধার করতে পারেন। এছাড়া তো অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নাই। এমনকি প্রভুপাদ অনেক সময় এ কথাও বলতেন যে কোটি কোটি হাসপাতাল করবার অপেক্ষা একটা জীবকে মায়ার বদ্ধ কারাগার থেকে বার করে নিয়ে ভগবৎ চরণে পৌঁছে দেওয়ার মতো এত বড় পরোপকার, এত বড় এ আর হয় না। একটা বদ্ধজীবকে উদ্ধার করা যে কত কঠিন, যারা শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবরা জানেন। একটা বদ্ধজীবকে উদ্ধার করা যে কত কঠিন, কিছুতেই শুনবে না, কোনো মতেই সে শুনবে না। যত কথা শুনুক, সব কিছু করুক, তার স্বতন্ত্রতা সে বজায় রাখবেই রাখবে, এর কোনো প্রতিকার দেখা যায় না। সৌভাগ্যক্রমে কাউর হয়, হলে তার চরম মঙ্গলোদয় হয়, এছাড়া আর তো কোনো রাস্তাই দেখা যায় না। যে শ্লোক দিয়ে শুরু করেছিলাম ভাগবতী মহাপুরাণের পঞ্চম স্কন্ধের, ভয় আমাদের থাকবেই, ভয়ের কোনো প্রতিকার নাই, মৃত্যুর কোনো প্রতিকার নাই, ভয়ের কোনো প্রতিকার নাই যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা শরণাগত হব। ভয় থাকবেই থাকবে। সেই জন্য বলছেন ভয়ম প্রমত্তস্য, যারা প্রমত্ত ব্যক্তি, যাদের বুদ্ধি স্থির নাই, যারা মায়ার বশে যাচ্ছ ভেসে খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই, এদের স্থিরতা থাকবে না, এদের র্যাশনালিটি থাকে না, পূর্বাপর বিচার ক্ষমতা, এটা ঠিক না এটা অন্যায় করলাম, এটা থাকবে না, এটা থাকতে পারে না, অস্থির অবস্থা, এটা হয় না। কাজেই ভয়ম প্রমত্তস্য বনেষু পিসাদ, বদ্ধ মন, বদ্ধ জীব, বদ্ধ মন নিয়ে যদি জঙ্গলেও যায় সেখানেও তার বিপদ হবে। কেন? বদ্ধ মন তাকে তাড়া করবে, তার সঙ্গেই থাকবে, কাজেই সেখানে গিয়েও বিপদ হবে, এখানে গিয়েও কোনো মঙ্গল লাভ হবে না, হতে পারে না। কাজেই বলছেন ভয়ম প্রমত্তস্য বনস্য বিষাদ ইয়তঃ স আষ্টে সহসট। আমাদের এই আলোচনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক, এই জন্যই এই আলোচনাটা করা শুরু হলো। কারণ এখানে আমরা কি করে অবধূত সন্ন্যাসীর থেকে জানতে পারছি কিভাবে আমরা মায়ার প্রকোপে পড়ে কিভাবে আমরা সর্বনাশ বরণ করছি। এই জন্য এটা অজিতেন্দ্রীয় ব্যক্তির পক্ষেই হয়, জিতেন্দ্রীয় ব্যক্তির তো এইসব বিপদের কোনো সম্ভাবনা নাই। সেই জন্য ভয়ম প্রমত্তস্য বনেষ্য বিষাদ ইয়তঃ স আস্তে সহসট পত্ন্যা, যতক্ষণ সে 6 বিপত্নী নিয়ে বসবাস করছে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদম আশ্চর্য, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোনো রেহাই নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোনো রেহাই নেই, কোনো ব্যবস্থাই হতে পারে না। এই অবস্থায় জঙ্গলে থাকি বা যদি মন্দিরেও থাকি, গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য ছাড়া, আমার ভেতরে অত্যন্ত অন্যমনস্কতা চলে আসছে, সম্প্রদায়ের চিন্তা করতে করতে, ভয়ঙ্কর কথা বলছি, কিন্তু হরিকথা না, অন্য সময় ভেতরে খালি চিন্তা হচ্ছে, সম্প্রদায় সব সর্বনাশের পথে। এগুলো হোটেল, রেস্টুরেন্ট, কোনো বার, এখানেও এরকম ধরনের ব্যবস্থাটা হওয়া খুব মুশকিল হচ্ছে, যেগুলো আশা করা যায় না, যে আমাদের গুরুবর্গ কোনোদিন বলেন নাই। ওখানে তো নোংরা লোকই যায়, কিন্তু আমরা তো ভালো লোক, আমরা তো লাল নীল কাপড় পরে রয়েছি। সেই জন্য বললাম বারের থেকেও ভয়ঙ্কর। কেন বললাম? কেন ওরা তো জড়জগতের, ওরা করবেই, এটাকে বন্ধ করবে। এটাকে জড়জগতের, তো জড়জগতের ব্যক্তি করতেই পারে, তাদের তো কোনো, তারা তো আর ভজনে আসেনি, জড়জগতের লোক করতেই পারে। সেই জন্য সেইটাকে আরও কম বললাম। কেন? ওরা তো ভজনে আসেনি, নাম লেখায়নি। আমরা তো লাল নীল কাপড় পরেছি, সাদা
পড়ে লোকের কাছে সাধুবাদ নাম নেওয়ার চেষ্টা করছি, আমাদের এগুলো তো সাজে না, খুবই লজ্জার ব্যাপার হয়ে যায়। সম্প্রদায়ের যে সর্বনাশের পথে পা বাড়াচ্ছে, এই জন্য উদ্বেগ, মানে অত্যন্ত চিন্তা হয়। নিজের আমার কোনো চিন্তা নাই, নিজের চিন্তা নাই, কিন্তু উদ্বেগ চলে আসছে, চিন্তা হচ্ছে কি হবে। এত চেষ্টা করো, কি করা যায়, কিছু চোখে কিছু বুঝতে পারছি না মাথায়। এই জন্য বলছেন যে ভয়ম প্রমত্তস্য বনিশ্চয়, যে ছয় বিপদ নিয়ে যতক্ষণ বসবাস করা যাবে তার থেকে বিপদের থেকে কোনো রোধার নেই। কিন্তু যদি জিতেন্দ্রীয় হওয়া যায়, যেটা এখানে আলোচনাতে আমাদের আসছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন, এই যে প্রসঙ্গটা আসছে এখানে সম্ভব হয় যদি জিতেন্দ্রীয় অবস্থায়, জিতেন্দ্রীয় তো সবাই হতে পারে না, কেউ যদি মনে করেন আমি জিতেন্দ্রীয় হয়েছি, আমার কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাম কোনো বিপদে ফেলছে না, সব কিছু বলছেন, কিন্তু তথাপি দেখা যায় অনেক যোগী জ্ঞানী ওই কথা বলেন, যার জন্য এই কথাটা উত্থাপন করতে বাধ্য হলাম। বাস্তবিক জিতেন্দ্রীয় কেউই হতে পারে না একমাত্র বৈষ্ণব ছাড়া। এই কথাটা অনেকে অফেন্ডার হয়ে যাবেন, অফেন্ডেড হয়ে যাবেন। একমাত্র শুদ্ধ বৈষ্ণব ছাড়া কেউই জিতেন্দ্রীয় হতে পারেন না। আর যদিও বা হন তাৎকালিক, পরে আবার তার জিতেন্দ্রীয় তা ভেঙে যায়, অজিতেন্দ্রীয় হয়ে যান, যোগী জ্ঞানী সব কিছু, এদের এই ধরনের পসিবিলিটি আছে। ওই জন্যই বলা হলো একমাত্র শুদ্ধ ভক্ত ছাড়া জিতেন্দ্রীয় হওয়া সম্ভব। জিতেন্দ্রীয় মানে এই নয় আমার বাইরের ইন্দ্রিয়গুলো বর্তমানে শান্ত হয়ে রয়েছে, কিছু করছে না, তার সঙ্গে লিঙ্ক আছে আমার মনের। আমার ইন্দ্রিয়গুলো বাইরের দৃষ্টিতে আমি দেখাচ্ছি যে শান্ত হয়ে রয়েছে, কিন্তু মনের ভেতরে অশান্ত অবস্থায়, তার মানে আমি জিতেন্দ্রীয় নই। কেন? মন হচ্ছে পালের গোদা, মন হচ্ছে ডিরেক্টর। এই যে ফ্যাক্টরিটা, এটা একটা ফ্যাক্টরি, এই ফ্যাক্টরিটার হচ্ছে ডিরেক্টর হচ্ছে মন, সবচেয়ে বদমাস, এসব চালাচ্ছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় না কিছু এই সব চালাচ্ছে, কিন্তু সমস্ত কিছু, যত কিছুর পালের গোদা হলো এই মন। যার জন্য যোগের পথে, জ্ঞানের পথে, কর্মের পথে যা কিছু, কর্মযোগের যা কিছু করো, প্রথমেই প্রশ্ন আসে মন জয়ের কথা, প্রারম্ভিক কথা। যেমন কোনো কলেজে বা কোনো স্কুলে কোনো জায়গায় অ্যাডমিশন নিতে গেলে মিনিমাম যোগ্যতাটা দেখা হয়, আমার এটা, তবে তোমাকে গ্রহণ করে এটা হয়। মন জয়টা হলো বেসিক থিং। মন জয় যদি না হয়, তাহলে কোনোরকমভাবে সে অন্য কোনো ভজনে কোনো জয়যুক্ত হতে পারবে না, হয় না। ওই জন্য যোগী জ্ঞানী তারা তাৎকালিক অনেক তপস্যা, অনেক কিছু চেষ্টা করে তারা জিতেন্দ্রীয় হওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু তারপরে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই ভেঙে যায়। আর যারা যোগে সিদ্ধি লাভ করেন তারা তো সিদ্ধি লাভ করলেন, ওটা বোঝা যায় না, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা হয়। ওই জন্য বলছেন, ব্রহ্মা বলছেন নাতিকে, প্রিয়ব্রতকে, ভয়ম প্রমত্তস্য বনেশ পিসাদ, বনে গিয়েও দেখো তুমি যদি অজিতেন্দ্রীয়, সেখানে গিয়েও তোমার বদ্ধ মন, বদ্ধ যাবে, তুমি সেখানেও বিপদ হবে। যতক্ষণ তুমি এই ছয় শত্রুর সঙ্গে বসবাস করবে, ততক্ষণ আর কোনো রেহাই নেই। আর যদি তুমি জিতেন্দ্রীয় হও, জিতেন্দ্রীয় হয়ে যদি এই সমাজ সংসারেই থাকেও, কোনো কামিনী কাঞ্চন, খাওয়া দাওয়া, প্রতিষ্ঠা, যা কিছু আছে জগতের, যেগুলো প্রলোভনের বস্তু, সেগুলো তো কোনো বিপদে ফেলতে পারবে না, বিপদে ফেলতে পারে না। যার জন্য গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য ছাড়া জিতেন্দ্রীয় হওয়ার আর কোনো দ্বিতীয় রাস্তা নাই। এটা শাস্ত্রে, ভাগবতে এটা বলেই দিয়েছে। ভাগবতী মহাপুরাণে এটা পরিষ্কারভাবে বলছেন যে রজ তম গুণকে, এটা আগেও আলোচনা করেছি, মনে পড়বে নিশ্চয়ই। রজস্তমস্য সত্যেন সত্যঞ্চ উপশমেন চ এতৎ সর্বম গুরৌ ভক্তা পুরুষহি অঞ্জসাজয়। একমাত্র গুরু সেবার দ্বারাই এগুলো সব জয় হয়, গুরু সেবার দ্বারাই এগুলো সব রজ তম শতও চলে যাবে, এর জন্য চিন্তা করতে হবে না। আর শত যতদিন থাকবে ততদিনও বিপদ। শতকে ভালো গুণ বলা হয় ঠিকই কথা, কিন্তু একেবারে
ধোয়া তুলসী পাতা নয়। শতগুণও বিপদ, শত সুখেতে বাঁধবে। শত ব্যক্তি সুখে থাকতে চায়, কিন্তু আমাদের তো সুখে থাকার কোনো প্রশ্ন আমরা বলতে পারি না মুখে, বললে আমাদের অপরাধ। আমি তো এই কথাটা বলতে পারি না। প্রভুপাদ বলছেন, যারা বলছেন আমাদের বিরক্ত করবেন না, আমি শান্তিতে থাকছি, যে আপনারা যান নিজের মতো থাকুন, যারা এই কথা বলছেন তাদের মধ্যে প্যাসিভ কাম আছে, গোপন কাম, প্রকাশ্য কাম নাই। প্যাসিভ কাম হলো প্রত্যক্ষ কামের থেকেও ভয়ঙ্কর। প্রত্যক্ষ কাম ধরা পড়ে, একটা অপারেশন করা যায়, কিন্তু প্যাসিভ কামে ধরা পড়ে না, ভেতরে রয়েছে। হ্যাঁ, আমাকে বিরক্ত করবেন, আমি শান্তি থাকতে চাই, যান আমি একা থাকবো শান্তি। এর মধ্যে প্যাসিভ কাম থাকে। প্যাসিভ কাম এত ভয়ঙ্কর, প্রভুপাদ বলছেন যে তখন আমাদের পদস্খলন করিয়ে দেবে। ওই জন্য তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও তো পরম সুখ, এটা আমাদের বিচার। আমরা অন্য কোনো বিচার গ্রহণ করতে পারবো না, গুরুবর্গের ভক্তিম ঠাকুর জানিয়েছেন। কাজেই ভয় একটা আতঙ্ক থাকবে। যে আলোচনাগুলো আমরা আলোচনা করছিলাম বিগত দিনগুলোতে, তার মধ্যে কালকে আলোচনা করেছিলাম, সেখানে যারা বাস্তবিক নিষ্কিঞ্চন জীবনযাপন করবার জন্য ঘর ছেড়ে এসছেন বা সংসার ছেড়ে এসছেন, তাদের জন্য ভাগবতী মহাপুরাণ বলছেন আপনারা কিন্তু সাবধান থাকবেন। কারণ কামিনী কাঞ্চন মৃত্যুর একটা ফাঁদ, মৃত্যুর ফাঁদ, অজানা, জানতে পারছেন না, মৃত্যুর সমূহ মৃত্যু ভাগবত বলছেন, এগুলোকে কিন্তু আপনার মৃত্যুর একটা ফাঁদ বলে জানবেন। যারা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী, যারা সংসার ত্যাগ করে এসছেন, তাই জন্য জানবেন এই কামিনী কাঞ্চন এগুলো কিন্তু মৃত্যুর ফাঁদ, হাত ফাঁক করে রয়েছে, কখন তোমাকে গিলবে, শেষ করবে। এই জন্য যারা বাস্তবিক ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান চিন্তা করেন গুরু বৈষ্ণবগণ, তারা সাবধান করেন যে আমাদের যেন সচেতন থাকতে হবে। কেন বদ্ধজীব যে কোনো সময় পতনের সম্ভাবনা রাখে, যে কোনো সময়। অনেক ওপরে উঠে গেছেন, 60-70 হয়ে গেছে, তারপরেও পদস্খলন হয়েছে, একা নয়, তারপরেও হয়েছে পদস্খলন। 80 বছরে পদস্খলন হয়েছে। 70 বছরের এক সন্ন্যাসী, 75 বছরের এক সন্ন্যাসী, বৃদ্ধ, আমি আর নাম বলতে চাই না, শিব মন্দিরের অপোজিটে যে মন্দির বর্তমানে অন্য সোসাইটি নিয়ে নিয়েছে, ওটা আমাদের দিয়েছিলেন, আমাদের গুরু মহারাজকে দিয়েছিলেন। কি কারণে যে তার অধিকারী তার মঠটাকে দিয়ে দিলেন অনেকটা সাহেবকে, আমরা জানি। তা সাহেবকে দেওয়ার আগে দিয়েছিলেন একটা সন্ন্যাসী, বনগোসাই মহারাজের ধারাতে, কার সন্ন্যাসী কার দীক্ষা আমি জানি না। তিনি এসে সেখানে থাকলেন, বেশ কয়েক মাস থাকার পর তিনি গলায় দড়ি দিলেন। তিনি এমন একটা কর্ম করে ফেলেছিলেন, বাঁচবার আর কোনো রাস্তা ছিল না এই বৃদ্ধ বয়সে। তার সংসারের স্ত্রীও তাকে জুতো মারবে ঘেন্নায়, ওই জন্য তিনি গলা দড়ি দিলেন। তাহলে 70-75 বছর বয়সেও হয়তো শারীরিক ক্ষমতা কমে যায়, কিন্তু মনের কাম যায় না। কাজে বয়সটাই বড় ব্যাপার নয়, বরং আমরা সুখদেব গোস্বামীকে বিশ্বাস করতে পারবো, 5 বছরের ধ্রুব মহারাজকে বিশ্বাস করতে পারবো, 5 বছরের প্রহ্লাদ মহারাজকে বিশ্বাস করতে পারবো, কিন্তু তবু 90 বছরের একটা বৃদ্ধকে বিশ্বাস করতে পারবো না, যদি স্যার হরিভজন না থেকে থাকে। বিচারগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম। জড়জগতের লোক এতে একটা আন্দোলন সৃষ্টি করবে, এসব কী কথা বলছেন আমি জানি, কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। আমি জানি সত্য সবার প্রিয় হবে না, পরম সত্যবস্তু সবার প্রিয় হয় না। পরম সত্যবস্তু যেখানে আলোচনা হয় সেখানে কোনো পপুলারিটি পায় না, জনপ্রিয়তা লাভ করে না। প্রভুপাদ বলছেন তথাপি আমাদের ওই কথাই আলোচনা করতে হবে। আমরা জানি পরম সত্যবস্তুকে আলোচনা করতে শুনতে চায় না, যত মায়া মেশাবে তত তাদের আনন্দ, তারা এসব গ্রহণ করতে রাজি নয়। আর তাদের জন্য হরিকথা নয়, তারা যে কোনো বেশেই থাকুক, আচার্যের বেশেও থাকলো, তাদেরকে ভগবান বঞ্চনা করবেই, করে আসছে, করবে, কিচ্ছু করার নেই।
আমরা কালকে আলোচনা করেছিলাম পদাপি যুবতীম ভিক্ষুর ন স্পৃশেত দারবি মোপি স্পৃশন করিব বদ্ধেত করিণ্যা অঙ্গসঙ্গতঃ। এখানে শ্রীমন মহাপ্রভুর প্রসঙ্গ আনা দরকার। ভাগবত আলোচনা মানেই আমাদের পদে পদে মহাপ্রভুর বিচার আনতে হবে, গৌড়ীয় বিচার, নচেত এই ভাগবত আলোচনা বৃথা। আমাদের গৌড়ীয় দর্শনে ভাগবত আলোচনা, এখানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কথা, গুরুবর্গের কথা, গোস্বামীগণের কথাই আলোচনা করতে হবে। শ্রীমন মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে ক্ষমা করেন নাই, ছোট হরিদাস কোনো মতেই ক্ষমা করলেন না। কি অপরাধ করেছিলেন এমন? সহজিয়ারা বলছেন, আন্দোলন করছেন, বলছে মহাপ্রভুর বড় বাড়াবাড়ি। এটা কে বলছেন? গৌরকিশোর বাবাজি মা। গৌরকিশোর বাবাজি মা একদিন সানন্দ সুগতগঞ্জে এসে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একা থাকতেন, আর সঙ্গে এসে কৃষ্ণদাস বাবা থাকতেন। আর দুপুরবেলা যে ঘরটায় ও থাকে ওইখানে একটা পিঁড়ি ছিল আগে, একটা সিমেন্টের, বিশেষ করে চারিদিকে জঙ্গল, ওর মধ্যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বসে হরিকথা বলতেন, একজন শুনত, কৃষ্ণদাস বাবাজি, কখনো কখনো গৌরকিশোর দাস বাবাজি মা আসতো রিটায়ারমেন্টের পর, একজন শুনত। জঙ্গল কে শুনবে? হরিকথা বলতেন, কৃষ্ণদাস বাবাজি মা থাকতেন। গৌরকিশোর বাবাজি মা একদিন এসে, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রয়েছেন ওখানে, খালি হাসছেন আর কি সব বলছেন বিড়বিড় করে। গৌরকিশোর বাবাজি মহারাজকে আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, বাবাজি মহারাজ কী ব্যাপার, কি বলছেন আপনি? না, গিলে করা পাঞ্জাবি আর ফ্রেঞ্চ কাট দাঁড়ি করেছেন, ফ্রেঞ্চ কাট কেটে এইখানে একটু দাঁড়িয়ে গিলে করা পাঞ্জাবি। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছি, আবার কি বাবাজি মহারাজ, কি হলো আপনার? বলছে, না এখন তো আমাকে আর কেউ কিছু বলতে পারবে না, এখন তো আমি ঠিক আছি না, এখন আমি যা খুশি করতে পারবো, আর তো কিছু বলতে পারেন, সাধু বেশ নিয়ে তো মুশকিল। কি লীলা করছেন বাবাজি মহারাজ। ওই জন্য গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজকে যত পরমহংস হয় তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরমহংস আচার্যবর্য। কেন উনি পরমহংস হলেও এইরকমভাবে ব্যতিরেকভাবে শিক্ষা দিতেন বেশি। জগন্নাথ দাস বাবাজি এত এত নিজের আচরণ ধরে এত নিজের ভজন করতেন, কিন্তু গৌরকিশোর বাবাজি মহারাজ, বংশীদাস বাবাজি মহারাজেরও অতটা নয়, কি যেটা গৌরকিশোর বাবাজি মহারাজ মাঝে মাঝে করতেন। এটা একদিন এসে নিজের মধ্যে বিড়বিড় করে গজগজ করছেন, বলে কী ব্যাপার? বলছে না, বলছে সহজিয়ারা বলছে মহাপ্রভুর বড় বাড়াবাড়ি, ছোট হরিদাস কী এমন করেছে, ছোট হরিদাস কী এমন করেছে যোগে একা ফেলে দিতে হবে। সহজিয়ারা বলছে, গৌরকিশোর বাবাজি মা বলছেন, কত বড় সাহস! মহাপ্রভুর নামে বদনাম আনতে চায়। 5 বছরের 4 বছরের নারায়ণীকে নিজের উচ্ছিষ্ট দিয়েছিলেন, এই জানোয়ারগুলো এই মহাপ্রভুর পেছনে আবার এই কথাটা বলতে চায়। কত বড় সাহস তাদের! মহাপ্রভু যে নারায়ণীকে 4 বছর প্রসাদ দিয়েছিলেন উচ্ছিষ্ট, এটা নিয়েও তারা। কারণ কেন যদি বলেন, কেন কারণ কি? কারণ বলুন বাবা। কারণটা হলো এই, আমার যদি নষ্ট চরিত্র থাকে, আমার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড অত্যন্ত খারাপ থাকে, আমার স্বভাব চরিত্র সব কিছু, এটাকে অনুমোদন করবার জন্য আমি সবসময় চারিদিকে তাকাবো, শাস্ত্রের কোথায় কি লেখা আছে, এই তো লেখা, এই পেয়ে গেছি, এই শাস্ত্র এটা বলা, তাহলে আমারও ঠিক, এটা বলবো। কেন বলতে পারবেন না? ওই যে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর পড়েছে, তাহলে আমিও ঠিক আছি, আমাদের এনিও ঠিক করেছেন। কিন্তু এটা উচিত নয়। আমার ভেতরে কাউর জন্য কোনো শত্রুতা নাই। যদি কোনো ব্যক্তি, কোনো গ্রুপ নিজেদের মধ্যে এই বিশ্বাসটা রাখে, আমার কোনো ক্ষতি নাই। যদি কাউর মধ্যে ভুল ধারণা থেকে থাকে, সেটা নিজেদের মধ্যে তারা আলোচনা করছে, থাকছে। কিন্তু এটা যদি অপর শুদ্ধ ভক্তি লাইনে আরোপ করতে চায়, চাপিয়ে দিতে চায়, এটাই ঠিক, তাহলে এটা মানতে রাজি না। তাতে যে ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক, তাতেও আমরা রাজি আছি। আমরা প্রার্থনা করেছি, আমাদের কোনো রকম ইচ্ছা নাই কোনো কিছু বলবার। হঠাৎ আপনারা কোথা থেকে এগুলো প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন? কেন করলেন? আপনাদের বিশ্বাস আপনাদের কাছে রাখুন, আমরা তো আপনাদের কিছু বলি নাই। আপনারা পুরো সমাজকে ধ্বংস করবেন কয়েকটা তথাকথিত আচার্যকে গ্রুপ করে নিয়ে, এটা তো হতে পারে না। ওরা ওইটাই করছে, কিছু করার নেই, সব দুষ্কৃতকারী।
ওদের নিয়ে একটা গ্রুপ করে আরম্ভ করেছে। এগুলো মানা যায় না। কাজেই গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের বংশে আমরা, প্রভুপাদের বংশে আমাদের সাহস থাকা উচিত, প্রতিবাদ করা উচিত। এটা উচিত নয়। আমরা তো কিছু বলতে চাই, আমরা নিজেদের মতো থাকবো, আমরা বলে যাব সিদ্ধান্ত, কিন্তু কোথাকার উৎপাদ এগুলো, এটা তো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে সমাজে, ঠিক নয়, এটা উচিত নয়। যেখানে হাজার হাজার প্রমাণ আছে সব কিছু, তাহলে একটা মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি ভাগবতকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ছুঁড়ে ফেলে দেবে মানে তুমি মানবে না ভাগবতের প্রমাণ। একটা মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে চৈতন্য চৈতন্য ফেলে দেবে, চৈতন্য ভাগবত ফেলে দেবে, গোসাই মানে লেঠা মহাপ্রভুকে ফেলে দেবে, সব কিছু তুমি ফেলে দেবে, দিয়ে একটা মানুষকে বলবে এটা ঠিক। এটা কি করে হয়? তাহলে তো আমাদের কেস সব গুরুবর্গ মিথ্যা বলেছে, এটা প্রমাণ হয়ে যাবে। আমি এই কথাই বলেছি যে আপনারা একটা ইভ্যালুয়েশন সৃষ্টি করে দেবেন। এই কথাটা যদি আপনারা নিজেদের মধ্যে রাখেন, আমাদের আপত্তি কিছু তো ছিল না। এটা কোথাকার আপনি এগুলো প্রকাশ্যে এগুলো সব করতেই যাচ্ছেন? এটা তো আমরা করতে দিতে পারি না, এটা মহাপ্রভুর আদেশ। কাজেই গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ বলছেন যে, সহজিহারা বলছেন, ছোট হরিদাস এমন কি এমন করেছে ভাই, এমন কি এমন করলো যে ওকে ফেলে দিতে হবে? হ্যাঁ, মহাপ্রভুর বাড়াবাড়ি, মহাপ্রভুর বাড়াবাড়ি, ভগবানের বাড়াবাড়ি। চিন্তা করে দেখুন, মহাপ্রভু যে কেন আমাদের এত কঠিন কথাগুলো বললেন, তিনি কি নির্দয় ছিলেন? তাহলে তো তাকে করুণা অবতার বলা হতো কেন গুরুবর্গকে? তার মধ্যে বিশেষ করুণা ছিল, তার মধ্যে এতটাই করুণা ছিল বদ্ধজীবের জন্য কল্পনা করে। তথাপি তিনি যারা সাধন ভজন করবেন তাদেরকে সাবধান করার জন্য বলেছেন। গৌরনাগরী প্রথাটা এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে, নিজেদের চরিত্রকে প্রকাশ্য জগতে সঠিক প্রমাণ করবার জন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বিষ্ণুবিহার সিংহে ঝুলনে ঝুলছেন। এ বাপের জন্য আমরা শুনিনি। আমাদের কোনো দিন বৃন্দাবন দাস এবং কৃষ্ণদাস কোনো গোস্বামীবাদ কেউ বলেননি, এটা হতে পারে না। গৌর কখনো নাগরী হতে পারে না। গৌর নাগরীবাদ সৃষ্টি হল পরে, ওরা এখনও তাই করে, বলবার কিছু নেই। কাজেই শুদ্ধ ভক্তির রাস্তা এতই কঠিন, যেখানে আমার মনে হয় কজন দাঁড়াতে পারবে আমি জানি না। প্রত্যেকটা পদে সন্দেহ আসবে, উনি এরম কেন বলছেন, উনি এই বিচার কেন বলছেন, কিন্তু করার তো কিছু নাই। আমরা তো বহুপাদের আনুগত্য করতে বসেছি, তার কথাগুলোই তো বলতে হবে আমাকে, নিজের বানিয়ে বলতে পারবো না। আমি জানি এতে ব্যথা লাগবে, দুঃখ লাগবে, অনেক কথা, কিন্তু কিছু করার তো নাই এর মধ্যে। মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে শাস্তি দিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুতেই ক্ষমা করলেন না। কেন ক্ষমা করলেন না? আমাদেরকে সাবধান করার জন্য। কিন্তু অন্তরে ভেতরে কিন্তু তাকে কৃপা করে দিয়েছেন। গন্ধর্ব জনি লাভ করে তার মহাপ্রভুর সেবা করছেন, কিন্তু বাইরের দৃষ্টিতে করলেন না। কি অপরাধ করে যে ছোট হরিদাস কেউ জানে না, কিন্তু ভগবান তো অন্তর্যামী না। আমি যদি ঘরের দরজা বন্ধ করে একা কোনো অপরাধ করে ফেলি, তাহলে তো হয়তো তোমরা জানতে পারলে না, আপনারা জানতে পারলেন না, কিন্তু ভগবান তো জানতে পারবেই, সে তো বসে রয়েছে আমার ভেতরে। আমি কাকে লুকাবো? পারবে না, তখনই দুর্বলতা আসবে। সাধুগুরু বৈষ্ণবের এত ক্ষমতা কেন? তারা একান্তও যেরকম, সবার সামনেও একই আচরণ। এই জন্য এদের এত শক্তি, এত পাওয়ার। কি জন্য? এই কারণে অনেক সময় উদ্বেগেতে চিন্তা হয় এই সব অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে, কেউ তো একটাও এগিয়ে আসবে না, আসছে না কেউ। আজকে একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করছে, আমার অন্য চিন্তা করছি, অন্যদিকে মন চলে গেল। বিকেলবেলা জিজ্ঞাসা করছিল, এটা তো প্রশ্ন করার কোনো কারণ নেই, এটা তো অনেক দিন আগে শুরু হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব দ্বারকা চলে গেছে, জলের তলায় চলে গেছে, তো এখন ওই যে বলা হলো ওইখানে এইসব চলছে, ওই ওই মাথা চলে গেল। এটা প্রশ্ন করার তো কোনো, এটা তো আগেই বলা হয়, দ্বারকা চলে গেছে জলের তলায় উদ্ধব, এটা উদ্ধব সেখানে উদ্ধবকে বলছেন ভগবান, তো শুরু হয়ে গেছে। এটা কতবার আলোচনা হয়েছে, একবার তো নয়, পূর্বে অন্য অন্য, কিন্তু অন্যমনস্ক হয়েই হতে হয় বাধ্য হয়ে। গুরুদেব হয়েছিলেন, প্রভুপাদ হয়েছিলেন অন্যমনস্ক। কী ব্যাপার চিন্তা করতে করতে
এমন অন্যমনস্ক, আর তার মধ্যে তিনি নেই। কি দেখছেন প্রভুপাদ ওখানে? প্রসাদ পাননি এখনো পর্যন্ত। আমি দেখছিলাম তোমাদের কপালটা কতটা পুড়ে গেছে, এই কথা বললেন। অন্যমনস্ক অনেকক্ষণ ধরে গাছের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছি, এত চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুই করতে পারলাম। আমি দেখছিলাম তোমাদের কপাল কেমন পুড়ে গেছে, এটা ভাবছি, এইটা দেখছিলাম। যাই হোক, এখন প্রশ্ন হলো মহাপ্রভুর যে শিক্ষা, এতে এত কঠোর বাণী মহাপ্রভু এই কারণে বলেছেন যেন আমরা সাবধান হতে পারি। এমনকি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে ছিলেন তখনও যখন বলেছিলেন যারা জিতেন্দ্রিয় ছাড়া আমার এই যে লক্ষ্মী বেশি যে নৃত্য, এটা কেউ দেখতে পাবে না, জিতেন্দ্রিয় ছাড়া দেখতে পাবে না, মহাপ্রভু ঘোষণা করেছে। একটা নাটক করেছিলেন মহাপ্রভু, শ্রীবাস পণ্ডিত, তারপরে সবাই, নিত্যানন্দ প্রভু সবাই মিলে একটা নাটক করেছিলেন। কোথায়? যেটাকে বর্তমানে চৈতন্য মঠ বলা হয়, সেইখানে চৈতন্য মঠ বলা হয়। এটা হচ্ছে চন্দ্রশেখর আচার্য ভবন। যখনই মহাপ্রভু ভক্তদের মধ্যে এই কথা ঘোষণা করলেন, জিতেন্দ্রীয় ছাড়া আমার এই লীলা কাউ দেখার, তখন অদ্বৈত আমি তো জিতেন্দ্রীয় নই, আমার আর হবে না, আমার আল্লাহ তাহলে দেখা হলো না। অদ্বৈত গোসাই বলছে তাই তো আমার আর হলো না, আমি তাহলে আর যেতে পারবো না। মহাপ্রভু তখন হেসে বলছেন, তোমাদের নিয়েই তো আমার সংসার, আপনার, তোমরা যদি না থাকো তো কাকে নিয়ে এই যাত্রা? তোমরা তো অবশ্যই থাকবে। তবে আমার আশীর্বাদ রইল, আমার একটা বিশেষ আশীর্বাদ রইল, যারা ওখানে উপস্থিত থাকবে তাদের মধ্যে কাউরই কাম জাগ্রত হবে না। মহাপ্রভু এটা বলে দিলেন, ঘোষণা করে দিলেন, যারা ওখানে উপস্থিত থাকবে, ভক্ত ছাড়া তো বাইরের লোক আসবে না, ভক্তই তাদের কাউর মধ্যেই কোনো বিকার আসবে না, এটা মহাপ্রভু বললেন। যদি গুরুপাদ পদ্ম আমাকে আশীর্বাদ করে বলেন এ তোর কোনো রকম কোনো কিছু হবে না, তাহলে আশীর্বাদে ভগবান মানতে বাধ্য। ভগবান তো মানতে বাধ্য না, গুরুদেব বলে দিয়েছে মানে আর কোনো কথা নেই। আমি এই জন্য কোনো চালাকি করি নাই গুরুপাদ পদ্মের সঙ্গে। বেশ নেওয়ার পর আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনি কী জন্য, কি আমার কর্তব্য, অনেক ঘটনা, এসব কথা আলোচনার কোনো প্রয়োজন নাই বর্তমানে। আর বৃন্দাবনে আপনি অধিকার দিলেন কি না, নবদ্বীপ বৃন্দাবনে অধিকার তিনি হ্যাঁ বলেছেন, এইটাই আমার পক্ষে বাঁচবার, নালা আমার পক্ষে বাঁচবার কোনো রাস্তা আছে। উনি হ্যাঁ বলে ফেলেছেন মুখ দিয়ে, বলে হ্যাঁ আপনি কি অধিকার দিলেন? তিনি বললেন হ্যাঁ। তাহলে আর কোনো রাস্তা ছিল না, এখানে সব ঝঞ্ঝালের মধ্যে মারামারি তো কিছু করার আমার ক্ষমতা নেই, কি করব? আমার তো ইচ্ছা নেই নির্জন ভজনে যাব, আর ইচ্ছা নেই বলি নিরন্তর হরিকথা বলারই ইচ্ছা। তোমরা আমার সমস্ত গুরু, আমাকে আমার চরিত্র আমার স্বভাব যেন সঠিক থাকে, এই জন্য আমার সামনে সাবধান করে, এইটা আমার বিচার। তাহলে তো আমি, আমার অনেক জায়গা আছে, বর্ষানা খালি বৃন্দাবনের মধ্যে 4টে মন্দির হয়ে যেত, ললিতাশোকের মন্দির আদি সব দিতেছে অনেক, সূর্যনারায়ণ অনেক, কিন্তু আমি তো নিই নেই। আমি জানি এটা নিলে আমার বাণী সেবার, কিন্তু কি করব? কিছুদিনের জন্য তো আমাকে এরকম করতে হয়, কিছু করার নেই। তবে হরিকথা বন্ধ হয়নি সেখানে, ভিক্ষা করে তো মাধুগুরি করে সেভাবেই চলেছে জীবন এখনও তাই। কাজেই এখানে অন্য কোনো প্রসঙ্গ আসা উচিত নয়। মহাপ্রভু যা বলেছেন সেটা আমাদের মানতে হবে। কাজেই পদাপি, যেটা মহাপ্রভু জানিয়েছেন, দারু প্রকৃতি হরে মনোরূপী মন, স্ত্রী দর্শনে স্থির হয় ওইছে কোনজন, কে আছে যে কামিনী কাঞ্চন স্থির থাকবে, বিশেষ করে কামিনী কথা। দারু প্রকৃতি মানে কাঠের তৈরি পুতুল হিসাবে কাপড়ের দোকানে সাজিয়ে রয়েছে। মহাপ্রভু বলছেন দারু প্রকৃতি হরে মনোরূপী মন, স্ত্রী দর্শনে স্থির রয় ওইছে কোনজন, কে আছে। কিন্তু সেই মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে তো কিছু বললেন না। তাহলে মহাপ্রভু কি ঘুষ খেয়েছিলেন রায় রামানন্দের সঙ্গে? বললেন না, কারণ মহাপ্রভু অন্তর্যামী, জানেন যে ইনি গোপীভাব আরোপ করে তিনি নিজের বাইরের পুরুষ শরীর কিন্তু অন্তরে গোপী, এ সেবা করছেন, রাধারানীর সেবা। আজকেও অনেক গম্ভীর কথা আলোচনা হয়েছে হিন্দি ইংরেজিতে, গম্ভীর কথা, কিন্তু ওই উড়িয়া লোকটা এসেছিল এখানে বিহারের, ওকে যদি আজকের খালি হিন্দি কথাটাও পাঠিয়ে দাও, শুনেও তার অনেক উপকার হবে।
কিন্তু কেউ মানতে রাজি না, কি করা যায়? হাজার হাজার কথা, কিন্তু কেউ শুনতে রাজি না। কাজেই দারু প্রকৃতি হরে মনোরূপী মন। মহাপ্রভু নিজেকে দিয়ে বলছেন, আমি তো সন্ন্যাসী, আমি তো সন্ন্যাসী, নিজেকে বিরক্ত করি মানি, আমি তো সন্ন্যাসী, নিজেকে বিরক্ত করি মানি। স্ত্রী নাম যবহি শুনি তবহি বিকার পায় মোর তনু মন। স্ত্রী দর্শনে স্থির হয়ে চোখন, এইরকমভাবে সাবধান করছেন ভগবান স্বয়ং। আমরা কি বলতে পারি সেক্ষেত্রে? এই ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু, এই কৃষ্ণ উদ্ধবকে তো বলে যাচ্ছেন, এগুলো অবধূতের কথা অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে, প্রচুর ইংরাজি হিন্দি অনেকবার। এইভাবে ভগবান বলছেন। আর নিমি মহারাজের প্রসঙ্গ তো আগে, যেখানে নবযোগেন্দ্র আদি শেষ হয়ে গেছে, তারপর দ্বারকা জলের তলায় গেল, অনেক কথা আলোচনা হলো সেখানে। এখানে এই কথাটা বলছেন, যদি কোনোরকমভাবে এই প্রলোভনে পড়ে, তবে যেমনভাবে কালকে আলোচনা করেছিল, একটা হাতি যেভাবে নিজে বিপদে পড়ে নিজের সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেলে, স্পৃশন যদি স্পর্শ করে, তাহলে করিব করি মানে হাতি বদ্ধতে করিন্যা অঙ্গ সংগত, স্পর্শ সুখের লোভে সব হারাবে। না আদিগচ্ছেত শ্রিয়ম প্রাজ্ঞ কশ্চিৎ মৃত্যুর মাত্মানাহা। কি বলছেন? নিজের মৃত্যু সামনে, সমূহ মৃত্যু আমার সমূহ মৃত্যু আমার সামনে। যদি দর্শন ঠিক থাকে তাহলে আপত্তি নেই, যদি গুরুকৃপা থাকে তাহলে সম্মুখে বসে থাকবে স্বর্গের অপ্সরারা, কিচ্ছু করতে পারবে না, নিরন্তর হরে কথা বলে যাবে। যদি তা না হয় তাহলে কি হবে? মৃত্যুর ফাঁদ, সব শেষ। এই জন্য বলছেন, নাধিগচ্ছেৎ শ্রিয়ম প্রাজ্ঞ করহিচিত মৃত্যুম আত্মানাহা। মৃত্যুর ফাঁদ হিসাবে যেন মনে রাখে যারা ত্যাগী হয়েছেন, যারা বৈষ্ণব। বলাধিক্যই স হন্যে তো গজৈর অন্যের গজো যথা। ঠিক যেভাবে একটা গজি যেটাকে হস্তিনীকে দিয়ে হস্তিকে শিকার করা হয়, শেষ করা হয়, এইরকম অবস্থাই হবে। আর কেখানে বলছেন, ন দেয়ম নোপভোগ্যাঞ্চ লুব্ধৈর ইয়দ দুঃখ সঞ্চিতম ভুংতে তদপি তচ্চান্ন মধু হেবার্থ বিত মধু। মধু কি বলছেন? এই জন্য ত্যাগী ব্যক্তিকে বলা হয়েছে, তারা মধুকরী বৃত্তির দ্বারা নিজের জীবনযাপন করবেন। মঠ মন্দির চালাতে গেলে সেখানে হয়তো সঞ্চয়ের দরকার, যে নিষ্কিঞ্চন জীবনযাপন করছেন তার সঞ্চয়ের কোনো প্রসঙ্গ থাকতে পারে না। তথাপি গৃহস্থ হোক ত্যাগী হোক, সবার জন্যই এখানে বলা হচ্ছে, যদি কেউ কার্পণ্য করে, যেমন আমাদের আসবে, কোনো সময় হয়তো আলোচনা করেছিলাম তীরণ্ডী ভিক্ষুকের কথা। তীরণ্ডী ভিক্ষুক একটা ব্রাহ্মণ ব্যক্তি, তিনি ব্যবসা করতেন। ব্রাহ্মণ বৃত্তি তার ছিল না, কিন্তু যাতে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি ব্যবসা করতেন, আদি করে টাকা জমাতেন। সংসারে যে ছেলে মেয়ে আছে, স্ত্রী আছে, তাদেরও দিতেন না টাকা। এত টাকা কৃপণ ছিলেন যে কোনো সংসারে যে একটা মিনিমাম একটা খরচা আছে, দিতে হবে, তো দেবে না, লুকিয়ে রাখবে পয়সা। টাকা নেই, টাকা নেই, যাও। ওই জন্য এরাও অসন্তুষ্ট ছিল। কাউকে দান দক্ষিণা তো দূরের কথা, নিজের সংসারটার ভেতরেই তিনি টাকা পয়সা ঠিকমতো দিতেন না। এতে স্ত্রী রেগে থাকতো, কন্যা পুত্র সবাই ভেতরে, আত্মীয় পরিজন সবাই এর ওপর ক্ষেপে রয়েছে। সেই ব্যক্তি ব্যবসা বাণিজ্য করে প্রচুর টাকা সঞ্চয় করেছিল, প্রচুর টাকা। সেই টাকা কি হলো? ভাগ্যের পরিহাস, রাজার পক্ষ থেকে করের আদায়ের জন্য এসে তার সব প্রথমে নিল ডাকাত এলো, ডাকাত এসে সব লুট করে নিয়ে গেল। তখনকার দিনে তো আর ব্যাংক ছিল না, ছিল কি? সব চলে গেল, সব নিয়ে চলে গেল। যা কিছু ছিল বাদবাকি
রাজার লোক এসে কর দাও বলে সব কিছু বাকি সব নিয়ে গেল। তখন তাকে পরিবারের লোকরা, যেহেতু অর্থহীন হলেই লোকে দুর্বল, যারা আমাদের ধারণা, বর্তমানে যারা আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এক একটা কথা যদি পড়ে, কেউ পড়বে না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাচ্ছেন, যারা এই আসনে বসে রয়েছেন তারা যদি এই রকম দুষ্কৃতকর্ম করেন, সম্প্রদায়ের সব শেষ হয়ে যাবে, সম্প্রদায় বাঁচবে না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কপালে হাত দিয়ে বলছেন, চৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা এই বিমল প্রেম ধর্ম কতদূর কলুষিত হলো তা ভাবা যায় না। কপালে হাত দিয়ে তিনি বলছেন, আমি 4 বছর কাল আমি একটা গুফাতে থেকে ভজন করছিলাম। কয়েক বৈষ্ণবের বারবার আমার কাছে বারবার বলছেন যে আপনি দয়া করে এটা সমাধান করুন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখছেন, এটা ইংরেজিতে আমরা কালকে প্রকাশ করব, কালকে বাংলাতেও আছে, প্রবন্ধাবলিতে আছে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সম্বন্ধে বিতর্ক, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কোনো আলাদা মন্ত্র নেই, না না এসব হতে পারে না, নেই। আমাকে উত্তর দিতে হচ্ছে, গৌর গায়ত্রী গৌর মন্ত্র আছে কি না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আজকে 150 বছর আগে বলছেন আফসোস করে, আমি বিগত 4 বছর প্রচার কার্য কিছু স্থগিত রেখে গুফাতে একটা ভগবানের চেষ্টা করছিলাম। বর্তমানে কয়েক বৈষ্ণবের বিশেষ আদেশে অনুরোধে আমাকে আসতে হলো। এসেই যখন আমি শুনলাম এই সব বিতর্ক শুরু হয়েছে, চৈতন্য মহাপ্রভু হয়তো অবাক, আচার্যগণ তারা কি কর্ম করছেন, এখন সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথে চালাচ্ছে সব। এমন এমন ব্যক্তি সেই আসনে বসছেন যেগুলোর পরে আমাদের কিছু করার নেই, আমাদের কিচ্ছু করার নেই, যে কোনোভাবে শেষ করে দিয়ে আসনে বসে পড়ছে, আমাদের কিছু করার নেই। ওরা পাওয়ার, টাকা পয়সা সব কিছু, এরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কাজে উদ্বেগ 100 বার হবে, উদ্বেগ না থাকলেও হবে, কেন সম্প্রদায় রক্ষা হলো আমাদের সবচেয়ে প্রথম কাজ। নিজের জীবন দিয়েও সম্প্রদায় রক্ষা করার কথা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, কিছু করার নেই। কাজেই এখন প্রশ্ন হলো, সেই তীরণ্ডী ভিক্ষুক তো পরে তীরণ্ডী হলেন, প্রথমে তো আর তীরণ্ডী ছিলেন না। তার যখন টাকা পয়সা সব চলে গেল, সব কিছু নিঃস্ব হয়ে গেল, পরিবারের যে লোকজন যারা আছেন, যারা ছিলেন স্ত্রী পুত্র আদি, সবাই ওকে ধোকে ধাক্কা দিয়ে বাড়ি বার করে দিল। সবাই একজোট, উনি একা, পুত্র পরিজন সব মিলে ওকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিল, ধাক্কা দিয়ে বার করে দিল, পুরো বাড়ি চলে যাও, তোমার এখানে স্থান নেই, টাকা চলে গেছে। তখন তিনি বাইরে আনমনা হয়ে যাচ্ছেন আর চিন্তা করছেন যে আজকে নিশ্চয়ই আমার ভগবান আমার উপর প্রচণ্ড সন্তুষ্ট হয়েছেন, তা নাহলে আজকে আমার মধ্যে বৈরাগ্য জাগ্রত হলো কি করে, আগে তো হয়নি। এত বছর হয়ে গেল, আমার 60 বছরের উপর বয়স হয়ে গেল, যে এতদিন আমি চিন্তা করিনি যে সব অনিত্য, এগুলো তো আমি ভাবিনি। আজকে ওরা আমাকে ধাক্কা মেরে বার করে দিল বলে আমি আজকে বুঝতে, সত্যিই তো তাই, আমার আত্মীয় পরিজন কেউ নেই, আমার তো, আমি তো একা, আমার বৈরাগ্য এসে গেল আমার ভেতর, এটা ভগবানের কৃপা। কত বড় চিন্তা চলে এলো, সে স্বীকার করছে আজকে এটা ভগবানের বিশেষ করুণা আমার ওপর, নাহলে আজকে আমার মধ্যে এই নির্ভেদ প্রাপ্ত তো হয় নাই, এত বছর আমি রয়েছি, এত বয়স, আজকে আমার স্থির হয়ে গেল। একটা ঘটনা নয়, কত ঘটনা, একটার পর একটা বলে যাব, আর এই আলোচনা হবে না। চাকদাতে স্টেশনেতে একটা মিলিটারির ম্যান সে বৃদ্ধ হয়ে গেছে, সে যত টাকা পয়সা পেয়েছিল সব ছেলেপেলেদের দিয়ে দিয়েছে, তারপর তোকে লাত মেরে বার করে দিয়েছে। সে স্টেশনে থাকে আর ভিক্ষা করে খায়, মিলিটারি ম্যান, বৃদ্ধ হয়ে গেছে, আর লড়াই করতে পারবে না, বাবাকে ফেলে দিয়েছে চাকদা স্টেশনে। স্বামী মহারাজকে তার বাড়ির লোক সব বার করে দিয়েছে, ধাক্কা মেরে কাপড় চোপড় সমেত স্টেশনে ফেলে দিয়েছে, বাইরে কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাতে। এই হচ্ছে জীবন। তারপরেও তো আমাদের তো বৈরাগ্য আসে না, আসে কি, যে সত্যি তো একবার তো আমরা ভাবতে বসি না, জীবনটা কি,
যেটা আমি সেদিনকে বলছিলাম, অন্তত সক্রেটিস বুঝতে পেরেছিল, ক্যান্ট বুঝতে পেরেছিল, প্ল্যাটো বুঝতে পেরেছিল, আইনস্টাইন ওরা কি করে বুঝল? ওরা তো ভজন করে না, উপলব্ধি করেছে যে জীবন অনিত্য, এ দেহ কিছু না, উপলব্ধি করেছে। তা কী করে করলো কে জানে, পরিষ্কার। কাজেই যদি সাংসারিক ব্যক্তি অত্যন্ত কার্পণ্য করে টাকা পয়সা জমিয়ে গোপনে রেখে দেয়, কোনো মিনিমাম যে খরচা সংসার চালাতে গেলে যেগুলো যেগুলো দরকার, কোনো সাধুগুরু বৈষ্ণবকেও দেয় না, এমন কৃপণও আছে ব্যক্তি, একটা পয়সাও দেয় না। যেমন অত কথায় কাজ নেই, একটা কথা যদি বলি, হ্যাঁ, জগৎবন্ধু ভক্তিরঞ্জন আমাদের এইখানে, ওনার বিরাট বাড়ি, কোটি কোটি টাকার মালিক। তখনকার দিনে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক, কোটি তো আর এত বড় ধনী ছিল। সুলেখা পেনের কালি তৈরি করত, একটা পয়সা কাউকে দিত না। জেবি দত্ত নাম ছিল তার, এত ধন দৌলত ছিল, কিছুতেই দিত না। কেউ ভিক্ষু গেলে দিতই না কিছু। সেই ব্যক্তিকে পরিবর্তন করলেন আমাদের গোসাই মহারাজ। এমন পরিবর্তন করলেন, সে বাগবাজারের জমি এত দাম, সেই জমি সংগ্রহ করলেন, পুরো মঠ করার জন্য টাকা দিলেন। বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ হচ্ছে, এত খরচা করে করা হয়েছিল বলা যায় না, হলো সব দিলেন, ওই কার্পণ্য, খরচা করতেন না। তো কৃপণ ব্যক্তির কথা বলা, উনি তো যাই হোক মঙ্গল লাভ করলেন, যেহেতু প্রভুপাদের চরণে সব কিছু দিলেন, মঙ্গল লাভ করলেন। কে না বলছেন, ন দেয়ম নোপভোগ্যাঞ্চ লুব্ধৈর ইয়দ দুঃখ সঞ্চিতম ভুঙ্ক্তে তদপি তচ্চান্ন মধুহে বা অর্থ বিত মধুহু। হ্যাঁ, বলছেন যে অপরকে না দিয়ে, কোনো দান দক্ষিণা কোনো কিছু না দিয়ে, লোভে পড়ে, লোভে টাকা জমাচ্ছে, সাধুও জমায়। আমি হাসি, ভগবান তো সব দেয়, কি জমি কি করবো, সব দিয়ে দেয়, সমস্ত যা লাগবে, আরে এত দরকার না, নাও, জোর করে দিচ্ছে, পাঠিয়ে দেয় ভগবান। এরা যখন এইগুলোকে সঞ্চিত করে রাখে লোভে পড়ে, তাদের অবস্থাটা কেমন হয় না, তাদের অবস্থা হয় অপরে এসে নিয়ে চলে যায়। অপরে যেমন আমি এক্ষুনি বললাম অবধূত সন্ন্যাসীর কথা, ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস, অবধূত সন্ন্যাসী এখন আলোচনা, ঠিক সেরকম তার সব চলে গেল। তো এত কষ্ট করে সে নৌকা করে, বড় নৌকা করে বাইরে যেত, বিদেশে টাকা পয়সা রোজগার করার জন্য। বিদেশ মানে তখনকার দিনে যেতে হতো নৌকা করে, তখন তো আর প্লেন ছিল না। টাকা পয়সা, মাধ্বাচার্যের জীবনে এরম, একজন ব্যক্তি ব্যবসা করে প্রচুর টাকা পয়সা লাভ করেছে, এবার বাড়িতে ফিরছে, এবার নৌকা আটকে গেছে মধ্যিখানে, সমুদ্রে আর যাচ্ছে না। মাধ্বাচার্য বসে ভজন করছে, তাকে দূর থেকে কাঁদছে আর বলছে, একটু বাঁচান নৌকা, বাঁচান, আপনাকে বাঁচান। মাধ্বাচার্যকে বলছে যে আপনি বাঁচান, আমার আটকে গেছে, আমার কোনো উপায় নেই, আমি সব নিয়ে শেষ হব এখানে। মাধ্বাচার্য খালি আঙুল তুলে এরকম কি একটা মুদ্রা দেখালেন, কি একটা আঙুল তুলে বলে এরকম করলেন, সঙ্গে সঙ্গে নৌকা ভেসে উঠল। ওই যে জাহাজের যে ব্যবসা, সে প্রচণ্ড খুশি হয়েছে, বলছে সাধুজি আপনি কিছু নিন, আমার কিছু লাগবে, আরে কিছু তো নিন, কিছু আমি আপনাকে দিতে, ঠিক আছে, যা চন্দন দে, গোপীচন্দন, একটা বিরাট গোপীচন্দন, যে এইটা নিতে পারবেন, বলে এরকম আঙুল দিয়ে নিয়ে নিলাম। মাতাচার্য যেটা 20 জন 25 জন লোক পারবে না, এরম ভাই নিলাম, এরম ভাই তুলে নিল, যেমন লাড্ডু তুলেছে হাতে, বায়ুর অবতার হনুমানজির এত ক্ষমতা। আর ওই গোপীচন্দন ফেটে গেল রাস্তায়, ফেটে গিয়ে গোপাল বেরিয়ে পড়লো। আজ দেখো দেখি গোপাল বেরোলো, সে কবেকার কোন জানে, কষ্টি পাথরের গোপাল বেরিয়ে এখনও আছে মধ্যে, যেটা আমার ওই বইয়েতে আছে, ওই যেটা আমি সম্প্রদায় মাধ্য গৌরী সম্প্রদায় গুরু পরম্পরা নাই, সব ছবিটা দিয়েছি, গোপাল
তাহলে দেখো দেখি, সব চলে যায়। আবার সনাতন গোসাই ক্ষেত্রেও এরম হয়েছিল। এই বিরাট একটা ব্যবসায়ী মদন মোহন মন্দির তৈরি করে দিয়েছিল। হ্যাঁ, এবার গোসাইজি আপনি যমুনা একটু ঠিক করে, আমি বিপদে পড়েছি, আপনি যদি লাভ হবে, নুনের ব্যবসা করে, তাহলে আপনাকে সব মন্দির করে দেবো, বিরাট সব করে দেবে। তখনকার দিনের খরচা, এখনকার দিনে খরচা করলে কোটি কোটি টাকা, বর্তমান যুগে সেটা করে দিয়েছিলেন। যাই হোক, এইভাবে যারা এইভাবে কার্পণ্য করে কোনোরকমভাবে ভগবানের সেবায় দেয় না, ভগবানকেও দিতে চায় না। এখানে একজন সন্ন্যাসী আত্মহত্যা করেছিল, মনে আছে তোমার? ওই মঠের সেবা করতে পারতো না, তার টাকা পয়সা ছিল না। তো আমার সঙ্গে তার দেখা হয়নি, কোনোদিন আলোচনাও হয়নি। আমি তাকে হাত জোর করে বলতাম, আপনি গোপাল সেবা নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনি হরিকথা শুনুন, কীর্তন। ও করতে পারতো না, টাকা পয়সা, ও 4 বেলা 5 বেলা ভগবানকে সেবা করবে। আর তাই যদি হতো, গোপালের কি এমনই ক্ষমতা ছিল না ওকে দিত না? কোনো নিশ্চয়ই কিছু আছে, ভগবান দেবে না, এটা হয় ভগবানের সেবায়। কী জন্য কী হলো, কে আত্মহত্যা করলো, ও জানে। ওর আজ থেকে 12-14 বছর, 15 বছর, আরও বেশি হবে। অনেক ঘটনা ঘটে গেল এখানে। কাজেই যারা করবে না তাদের কি হয়, মধুমাক্ষী যেমন জমা করে রাখে আর অপরে এসে আস্বাদন করে নিয়ে চলে যায়, ঠিক সেরকম তাদের জীবনেও সেই সঞ্চিত অর্থ সব কিছু লুট করে নিয়ে যায় লোকে, তারা পায় না আর কেঁদে মরে। কেন? আসক্তি তো আছে, জমিয়েছিলাম, আসক্তি আছে, যা জমায় না আসক্তি নেই, হ্যাঁ গেল যা আছে আছে, হ্যাঁ চলে যাবে। আসক্তি তো আছে না, তাই তো কোথায় যাবে, তা চিন্তা হবে, চলে গেলে চিন্তা হবে। সেই বলছেন সুদুঃখ উপার্জিতৈর বিত্বৈর আশাসনাম গৃহাশীষঃ মধুহেবাগ্রতো ভুঙ্ক্তে যতির বৈ গৃহমেধিনাম। গৃহমেধি যারা আছেন তারা অনেক সময় দিতে চান না, কিন্তু তাদের ভাবা উচিত যে তারা যদি ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী তাদেরকে কিছু না দেন, সংসারের যা কিছু আমাদের আহারের তৈরি হয়, শাস্ত্রের নিয়ম আছে। আজকে ধরো কিছু রান্না হলো, রান্নার আগের অগ্রভাগ দিতে হবে গোমাতাকে। সকালে উঠে, এগুলো আমি বলছি না করতে, হরিভজন করলেই সব হয়ে যায়, কিন্তু এগুলো নিয়ম। সকালে উঠে কিছু ছোলা বা কিছু পাখিদের দিয়ে দিতে হবে, মুড়ি সব ছড়িয়ে দিতে হবে ছাদে, এগুলো করতে হয়। পায়রাকে দিতে হয়, কুকুরকে খাওয়া দাওয়ার লাস্ট যে বেজে কুকুরকে দিতে হয়, এগুলো নিয়ম সব হয়ে গেল। অগ্রভাগ গোমাতাকে দিতে হয়, এগুলো নিয়ম। এখন যদি কোনো সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীকে বিন্দুমাত্র কোনো কিছু দিতে না চায়, তাহলে তার সংসারের অমঙ্গল অবধারিত, সংসারের অমঙ্গল অবধারিত লেখা আছে। যদি কোনো ব্যক্তি ভিখারি ব্রহ্মচারী কিছু না পেয়ে চলে গেল, গৃহস্থর কিন্তু ক্ষমতা আছে দেওয়ার, তাহলে তাকে চন্দায়ন ব্রত করতে হবে, তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, লেখা আছে। কাজেই গৃহী ব্যক্তির কাছ থেকে আমাদের মাদুকুরি ভিক্ষার মাধ্যমে আমাদের ভগবৎ সেবা এবং নিজের বৌবাদও মাদুকুরি বৃত্তি করতেন। প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিয়ে আসতো ব্রহ্মচারী, এখন করে কিনা তা জানি না। এখন তো এইভাবে অতি কষ্ট করে গৃহস্থ ব্যক্তি কত কষ্ট করে, কত ঝুটঝামেলা কষ্ট এড়িয়ে কিছু টাকা রোজগার করে, তাদের কষ্ট দেখলে আমার বুক ফেটে যায়, কষ্ট করে। আর আমাদের ভগবান খালি কীর্তন করতে থাকো, আর ভগবান এমনি ভগবান মাথায় বয়ে দিয়ে যায় সব কিছু, অবাক হয়ে যায়। তারপরেও আমাদের ভজনের কোনো ইচ্ছা দেখা দেয় না, ভগবান মাথায় করে। অর্জুন মিশ্রের একটা ঘটনা আছে, কোনো দিন বলবো, আজকে আর সময় হবে না। কি করে অর্জুন মিশ্র বাহামি আহম এটা কেটে দিয়েছিল গীতা থেকে, অপূর্ব ঘটনা, শুনলে পরে বাস্তবিক ঘটনা। কাজেই এ দুঃখ উপার্জিত ধনের কিছু অংশ গুরু বৈষ্ণবকে, বাস্তবিক চিটারকে দিলে লাভ নাই, কিন্তু দিতে হয়। বাস্তবিক ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী
এরা নিলে পরে সংসারের মঙ্গল হয়। এখন যদি কেউ চোরগুন্ডা সাধু এসে যায়, আমি তার দায়িত্ব নিতে পারবো না। আমার বক্তব্য হলো, যদি গৃহস্থর বাড়ি থেকে কোনো বাস্তবিক সাধু কিছু নেয়, আমি এটা গ্যারেন্টি দিতে পারি। আমার গুরু মহারাজ ভিক্ষা করতে যেতেন বৃদ্ধ বয়সে, কিছুই ছিল না তার, কালনানন্দ সকাল থেকে ওটা সব নিজে করতো, কেউ ছিল না। তিনি ভিক্ষা করতে যেতেন, ভিক্ষা করে আনতেন, বাজার সব রান্না করতো, সব কিছু লিখতেন, সব কিছু 4 ঘন্টা বিশ্রাম করতেন। অবাক কাণ্ড, এ মহাপুরুষদের সম্ভব, বদ্ধজীবের কি করবে? তাই যে বলছেন যে এরা যদি না দেয় তাহলে এদের বিপদ অবধারিত। অত্যন্ত দুঃখ উপার্জিত ধন দ্বারা গৃহের মঙ্গল বিধানের ইচ্ছুক গৃহস্থগণের অগ্রেই মধুহারি যা মাধুকুরি করে, মধুহারির মধুভোগের ন্যায় ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ত্যাগী ব্যক্তিদের ভিক্ষা দিতে হয়, এটা নিয়ম। এটা ভিক্ষার জন্য তারা যায়। এমনকি সুখদেব গোস্বামী পর্যন্ত ভিক্ষায় যেতেন। তিনি 3টে বাড়িতে যাবেন, কোনো কিছু ডাকবেন না, কিছু না। সুখদেব গোস্বামী নিয়ম ছিল 3টে বাড়িতে যাবেন তিনি, 4টে বাড়িতে, 4টে বাড়িতে যাবেন, কোনো ডাকবেন না, গৃহস্থের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকবেন। যদি কেউ দেখে ফেললো তাকে, বাবা কি চাই, কিছু বলবেও না, কিছু দুধ দিলে নেবে, নালে নেবে না, দুধ পান করে থাকবে। সুখদেব গোস্বামী লেখা আছে। আর এইভাবে গৃহস্থ ব্যক্তিদের মঙ্গল হয়। গীতাতে ভগবান স্বর্গের দেবতাদের এবং আমাদের এই পৃথিবীর লোকেদের কিভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে জীবনযাপন করতে হবে ভগবান বলেছেন। দেখো, এই স্বর্গের যে ইন্দ্র আছে বৃষ্টির ঠিক করবে, বরুণ আছে, এ আছে, এইসব দেবতাদেরকে তোমরা তোমাদের অগ্রভাগ দেবে, যোগ্য। অবশ্য কৃষ্ণকে ভজন করলে আর দিতে লাগে না, সবই হয়ে যায়। আমি কথার কথা বলছি, ভগবান গীতাতে বলছেন ওদেরকে দিতে হবে, ওরা সাহায্য করছে, সূর্য চন্দ্র আলো দিচ্ছে, এই দিচ্ছে, সব দিতে হবে, জলের দেবতা দিতে হবে, তোমাদের না দিলে হবে না। কিন্তু কৃষ্ণ ভজন করলে আর লাগে না, কিছু লাগবে না। এখানে ভগবান বলছেন দিতে হবে। কাজেই এটা নিয়ম, যদি না দেয় তাহলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়, গৃহস্থের অমঙ্গল হয়। কোনো গৃহস্থের বাড়ি থেকে যদি কোনো সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী চলে যায় তাহলে তার অমঙ্গল হয়, যদি ফিরে যায়। এই জন্য অবশ্য বাস্তবিক সাধু হলেই হলো, চিটার গেল সব নিয়ে এলো, চাল বিক্রি করলো, এদের কথা আমি বলছি না, এরা করছে তো, এই করে তো, আমি সত্যি কথাই বলছি। তো এর মধ্যে কোনো রাগ নেই, আমি করে খা, আমি তো বাধা দিই না। যার যার কপাল শেষে, আমার বলার তো কোনো দরকার, আমি কেন ঝামেলায় যাব, ও তো নিজের কপাল নিজের তৈরি কর। কাজেই আবার তারপরে বলছেন আবার সন্ন্যাসী অবধূত বলছেন, গ্রাম্য গীতম ন শৃণুয়াদ জ্যোতির বনচরহ কচিত শিক্ষেত হরিনাদ, শিক্ষেদ হরিনাদ বাধ্যাত মৃগয়োর গীত মোহিতাত। কি বলছেন? গ্রাম্য গীতম ন শৃণুয়াদ যতির বনচরহ কচিত। এখানে আমাদের মহাপ্রভু বলেছেন কাকে? আমাদের বলেছেন তো রঘুনাথ দাস গোসাই, গ্রাম্য কথা না শুনিবি, গাঙ্গবার্তা না বলিবে, ভালো না খাইবি আর ভালো না। এর মধ্যে এই সঙ্গীতও চলে আসছে। এখন তো খবরও দেখছে, টিভিও দেখছে, সন্ন্যাসী সব মঠে টিভি থাকছে, আর ভালো করে দেখছে। এগুলো চলছে, এগুলোই চলবে। আরও ভয়ঙ্কর দিন আসছে, তৈরি হয়ে যাও। যদি বেরোতে না পারো তাহলে আটকে গেলে আরও দিন খারাপ আসছে, ভবিষ্যৎবাণী, ভয়ঙ্কর দিন। তাই যে গ্রাম্য গীতম অর্থাৎ গ্রাম্য গীত, যেটা ভগবত কীর্তন নয়, ভগবানকে সন্তুষ্ট করবার জন্য নয়, এইসব গ্রাম্য গীত, সেই সব গীত শ্রবণ করলে পরে সম্পূর্ণ ফাঁদে পড়ে যাবে। ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থী
যারা আছেন তাদের প্রত্যেককে গ্রাম্য বার্তা, গ্রাম্য সঙ্গীত, এমনকি বংশীধ্বনি আদি সব কিছু পরিহার করতে হবে। এখন তো হারমোনিয়াম চলছে, অর্কেস্ট্রা চলছে। আমার কলকাতায় একবার, আজকে প্রায় 12-14 বছর আগে কথা বলছি, আমাকে বলেছে জগন্নাথের স্নানযাত্রা, নাম বলার দরকার নেই, ওখানে কলকাতায় একটা ভক্তিবিলাস চিত্তগোস্বামী মহারাজের একজন শিষ্য। ঠিক আছে, গিয়ে দেখি আমি হরিকথার আগে দেখি অর্কেস্ট্রা নিয়ে এক সন্ন্যাসী পৌঁছে গেছে। আমি ওনাকে বললাম, দেখুন আমি এক্ষুনি কিন্তু চলে যাব, যদি ওই অর্কেস্ট্রা, হারমোনিয়াম, সানাই যা বাজাবেন আপনি বাজান, আমি বলবো, কিন্তু আমি হরিকথা বলে বেরিয়ে যাব, তারপর আমি আপনার কাছে খাবও না, কোনো কিছু আমি গ্রহণ করব না। যদি করেন তাহলে আমি এখনই চলে যাচ্ছি। ওকে সন্ন্যাসীকে দাদা দাদা বাবা চলে যাক, তারপর করবি। অর্কেস্ট্রা নিয়ে চলে এসছে। এই তো অবস্থা, কিচ্ছু করার নেই। আমরা বেশ্যা খাতায় নাম লিখিয়েছি বর্তমানে, বেশ্যা ভালো। কাজেই গ্রাম্য গীতম ন শৃণুমাদ যতির বনচরহ ক্বচিৎ। কখনোই কোনো সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী, এখন তো মোবাইলে শুনছে, ছিপিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে, কেউ জানতে পারবে না কি শুনছে, কে জানে, তো ছিপি লাগিয়ে দেয়, এখন আর বুঝতে পারবে না কি করছে। করুক ইচ্ছা মতো, তার নিজের জীবন নিজে করবে, মরবে, কেউ বাঁচাতে পারবে না। একমাত্র শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব ছাড়া কেউই আমাদের বাঁচাতে পারে না, সম্ভব না। কাজেই গ্রাম্যগীত শোনা নিষেধ। আর আমি এই কথাটা অবধূত সন্ন্যাসী বলছেন, আমি এটা শিখেছি হরিণের থেকে। এ বেচারা হরিণগুলো কত সুন্দর ফুটফুটে খেলে, ওদের বংশীধ্বনি করে, আর হরিণগুলো কোথা থেকে আসছে ও ভাল লাগে শুনতে, ওখানে আসে, ওকে ফাঁদে পড়ে আটকে দেয়, নিয়ে মেরে দেয়, বান দিয়ে মেরে দেয়। অবধূত বলছি যে এইভাবে গ্রাম্য বার্তা, গ্রাম্য সুখ, গ্রাম্য কীর্তন যেখানেই হোক, ওগুলো সম্পূর্ণ জীবন চলে যাওয়ার আগে ছেড়ে দিতে হবে, আর নয়। মৃত্যু তো একেবারে দোরগোড়ায়। এখনও যদি আমি বলি দেখি না কি করে, এটা একটা মজার গল্প। একটা পাগল লোক, পাগল মানে আত্মাগল, তার বাড়িতে চোর আসছে। সে বলছে চোর এলো, আর পুলিশে গিয়ে নেকাতে গেছে। পুলিশ বলছে কি ব্যাপার, আমার বাড়িতে চুরি হয়েছে, ডাকাত চোর এসছে চুরি। তো আপনি তখন কোথায় ছিলেন? বলে আমি তখন বিছনায় ছিলাম, কিন্তু আওয়াজ শোনেননি? আমি শুনেছি। তো তাহলে ধরলেন না? আমি দেখি না কি করে। তারপর যখন ঢুকে তখন যখন আপনার চুরি করছে, তো তখন বলছে আমি দেখি না কি করে। তাহলে আপনি এখনও দেখুন কি করে, তাহলে আমাদের এখানে এসছেন কেন? এই হলো আমাদের কথা, দেখি না কি করে। মজার কথা, ছোটোবেলা শোনা গল্প, এটা পাগলের কথা। কাজেই এইটা আমি হরিণের থেকে শিখেছি, হরিণের কাছ থেকে শিখেছি। হরিণ কিভাবে ফুটফুটে হরিণটা খেলে বেড়ায়, কত সুন্দর লাগে। হরিণকে দেখতে এত ভালো লাগে। এই হরিণকে ওই নিষ্ঠুর মানুষ এরা বংশীধ্বনি করবে, ও বেচারা জানে না যে তোকে বংশীধ্বনি ডাকছে, করে খুন করবে। ও জানতে পারে না, চলে আসে, মেরে দিয়ে নিয়ে চলে যায়। এটার উদাহরণ হিসাবে বলছেন যে দেখো ঋষ্যসিংহ মুনি কিভাবে একটা বেচারা এত ভালো ছেলে, এত মুনির ছেলে, মুনি নষ্ট করলো কিভাবে। দেখো এখানে বলছেন গ্রাম্য গীতম ন শৃণুমাদ যতির বনচরহ ক্বচিৎ শিক্ষেত হরিনাদ হরিনাদ বাধ্যাত মৃগয়োর গীতমোহিতাৎ। কিভাবে হরিণ সঙ্গীতে আবদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালো, এইটা দেখে আমি এটা শিখেছি। আর নিত্য বাদিত্য গীতানি জুষন গ্রাম্যানি যোশী ত্বাম আসাম কিরণকো বশ্য ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগীসুতঃ। ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগীসুতঃ হরিণের পেট থেকে জন্মেছিলেন, তার কোনো কলঙ্ক নেই, নিষ্কলঙ্ক। এত সরল হয় না, সে কিছুই জানে না, সে কোনটাকে অন্যায় বলে এর জানে না, এত সরল, হরিণের মতো সরল, তার থেকেও বেশি। তাকে দেখো,
সেই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে পাঠিয়ে দিল কিভাবে ওকে ফাঁদে ফেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য, না গেলে বৃষ্টি হবে না। 12 বছর ধরে বৃষ্টি হচ্ছে না, রামায়ণে আছে ঋষ্যশৃঙ্গ। বলে ঋষিদেব বলছে কী করা যায়, বলছে ওকে আনতে, ও তো আসবে না, বলে ওকে আনতেই হবে যে কোনোভাবে, ও তো আসবে না, ও তো কিছু বোঝোও না, জঙ্গলে থাক, ওকে যে কোনোভাবে ওকে আনতেই হবে, আনলে বৃষ্টি হবে। এবার বোঝো, এবার ওকে ভালো ওই ছেলেটাকে কীভাবে গিয়ে কি করলো, ওকে সব পাঠিয়ে দিল, ছোট ছোট সব কন্যা সব গিয়ে না নিত্য কি বলে, এবার এরা আবার কারা, এই চেনে না, কোন মেয়ে ছেলে বেড়ে যে পার্থক্য বোঝে না, এরা আবার কী করে রে বাবা, কিছু বুঝে না, কিন্তু ভালোও লাগছে ভেতরে। এই করতে করতে তাকে ফাঁদে ফেলে নিয়ে চলে এলো। কি দেখো কি কাণ্ড। সেখানে বলছেন নিত্যবাদিত্য গীতানি জুষন গ্রাম্যানি যোষিতাম আসাম কিরণকো বস্য ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগীসুতহা। কীভাবে মৃগীসুত, আহা বেচারা এত ভালো, এরকম হয় না, স্বর্গেও নেই এরকম ভালো লোক, তাকে শেষ করবে। এইটাই আমাদের ভাববার বিষয়, এটা আমাদের ভাববার বিষয়। আমরা মঠে মন্দির হরিকথা চালাবো না, আমরা চালাবো বেশ্যার কীর্তন, যেখানে পালাগান হচ্ছে এই সব চালাবো। ওই শুনি আমি, আমার হাসি লাগে, গাছপাড়া তো শুনছি, কোমর নাচিয়ে নাচিয়ে গাইছে এইসব, ওই গান শুনছে ওরা। লোকগুলোকে আরও যা বদ্ধ অবস্থায় রয়েছে, যেটা প্রভুপাদ বলতেন, আমি পরের সপ্তাহে আলোচনা করব, যে আরও বেশি করে বদ্ধ অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা। এটাকে প্রচার বলে না, আমি ভাগবত ছুঁয়ে বলছি, আমি একটু মিথ্যে কথা কাউর প্রতি হিংসা করে বলছি না, বিদ্বেষ করে বলছি না। এদের এই ধরনের প্রচার যদি বন্ধ হয়, জগতের অনেক মঙ্গল, ভক্তিমূর্তি ঠাকুর বলছেন, এ কত বড় অনিষ্ট হচ্ছে এই প্রচার। আমি জন্মে যেন এই ধরনের কথা না করি, আমার কোনো উচিত নয়, আমার দরকার নেই ভান্ডারা করার, ঠিক আছে না হলো কিছু করার নেই, করবো না, তো বিপদের ফাঁদে পা দেওয়া উচিত নয়। যাই হোক, এখানে এইভাবে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এত ভালো যে স্বর্গও নাই, এইটাকে শেষ করলো, ফাঁদে ফেলে শেষ করলো। এখন তারপরেতে অবধূত সন্ন্যাসী বলছেন যে জিহ্বাকে জয় করা বিশেষ দরকার। এটা পটল, এটা আলু, এটা ঝাল, এটা মিষ্টি, এটা খই, এটা মুড়ি, এই বিচারটা উচিত নয়। প্রসাদ মানে প্রসাদ। বামন গোস্বামী মহারাজকে যখন সেবক প্রসাদ দিয়ে অনেকবার বলেছি, তিনি প্রসাদ পেয়ে উঠে বললেন, সেবক যখন ছুটে এসে বলছেন, গুরুদেব আপনি বললেন না, কি বলবো, বললেন নুন দিতে ভুলে গেছি আমি আজকে। বলো তুমি তো আমাকে নুন দাওনি, তুমি কি আমাকে প্রসাদ দিয়েছো, যা প্রসাদ দিয়েছো আমি পেয়েছি, আমি তো নুন পটল ঝাল এসব বিচার আমি করব না। আজই যেদিন মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামই ব্রহ্মণ বিষ্ণবে স্বল্প পুণ্যম বাতানুরাজম বিশ্বাস নেবে, যেদিন মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হবে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মতো, সেদিন মহাপ্রভু নাচবে, বলে বাহ আজকের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হয়েছে। হ্যাঁ, আমার কথাটা না শুনে বৃন্দাবনে গিয়ে কত বিপদ হলো তোমার, চিন্তা করো। কতবার আমার মনে ইচ্ছে ছিল তুমি আমার সঙ্গে যাও, ওভাবে যেও না, কত দুঃখ পেয়ে এলো জিজ্ঞাসা কর। এরকম কপাল খারাপ হলো, কত কিছু, মানে দুর্ভাগ্য। তবে আমি যাওয়ার পর আনন্দ একটু হয়েছে দু একদিন, কিন্তু হলো, আমার কথা মানি, আমার ইচ্ছে ছিল না বৃন্দাবন যাক, গেল জোর করে, যা ঠিক আছে। মাঝে মাঝে আটকানোও যায় না, কি করা যায়। তাহলে বলছেন এই জিহ্বাকে জয় করতে না পারলে আর এক বিপদ, জিহ্বার লালসে ইতিউতি ধায় কৃষ্ণদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়। ভালো মন্দ খাওয়ার ইচ্ছা, নিজে রান্না করার কোনো ক্ষমতা নেই, এবার ঘুরে ঘুরে খেলেই ব্যাস হয়ে গেল, তার শেষ। ভজন পুঁজি পাটা বেলে ঘাটা শেষ হয়ে গেল, আর হবে না কিছু, যেতে হবে ভান্ডারায়, খেতে হবে, আর হয়ে গেল। এই জন্য বিধান রায় বলতেন যদি বেঁচে থাকতে চান তাহলে ভান্ডারাটা বাদ দিন, সবাইকে বলতেন, যাবেন না, কিন্তু যাবে, জোর করে শুনবে না। এটা জিহ্বার লালসা থাকে, এটা রাগের কিছু নেই, এটা অন্তরে সবাই জানে,
ভালো একটু খাওয়ার ইচ্ছা হয়। এটা জিহ্বার লালসে যে ইতিউতি ধায় শিষ্ণদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়। বলে জিহ্বার সঙ্গে শিষ্ণদর বললে কেন? এটা একই সঙ্গে মিলিয়ে ফেললো? বলে মিলিয়ে ফেলেনি, এটা বাস্তব সত্য কথা। যার জিহ্বার লালসা আছে তার সব কিছু খারাপ, এই নিচে নাবতে থাকো সব খারাপ। নিচে উপরে চাবি দেওয়া হয়ে গেল, নিচে সব চাবি পড়ে যাবে, নিয়ম। জিহ্বার লালসে যে ইতুতি ধায়, কিচ্ছু করার নেই। শিষ্ণ উদর সব দুটোই খারাপ থাকবে। পেটুক ব্যক্তি কখনোই জিতেন্দ্রীয় হতে পারে না। পেটুক, ভালো একটু খেতে ইচ্ছে, এটা ওটা খাবো, এখানে দেবো, হবে না। প্রসাদ বুদ্ধিতে নিষ্কিঞ্চন ভাবে, যেমন গৌরকিশোর দাস বাবাজি সেরকম প্রসাদ পেতে বলি নাই, আমি রঘুনাথ দাস গোসাইয়ের মতো অত বৈরাগ্য করতে বলি নাই যে পান্তা ওই তুলে নিয়ে এলো, জল ধুয়ে নিয়ে নুন দিয়ে পাচ্ছেন, মহাপ্রভু সেখানে কেড়ে খাচ্ছেন। আমি এতটা বৈরাগ্যের কথা বলি না, আমি বলছি স্বাভাবিকভাবে অন্তত এমন একটা জায়গায় যদি থাকা যায় একটু ভালো প্রসাদ, অন্তত বাস্তবিক প্রসাদ, প্রসাদ নয় এমন জিনিসগুলো যদি রান্না করে দেয় আর সেগুলো খাই, তাহলে কোনোদিনই জিতেন্দ্রীয় হওয়া যাবে না। এ নিয়েও করোনা পিরিয়ডে অনেক প্রশ্ন এসছে বিদেশ থেকে, কোন ভান্ডারায় কীভাবে যাওয়া যাবে, কি পরিস্থিতি, ভগবান ভোগ দিলে খান কি না, কত উত্তর, সব কেউ শুনবার ধৈর্য নেই, সব উত্তর দেওয়া হয় ইংরাজি। কাজে এখানে অবধূত মশাই এবার বলছেন, জিহ্বাতি প্রমাথিন্যা জনো রসো বিমোহিতঃ মৃত্যুম মৃচ্ছেত মৃত্যুম ইচ্ছতি অসৎবুদ্ধির মেনস্তু বরিশয়ের যথা। কি বলছেন? বলছেন জিহ্বার মতো দুষ্ট কেউ নাই। অবশ্য জিহ্বার সঙ্গে মনেরও কানেকশন আছে, মন যদি না চাই জিহ্বা কি চাইবে? মনটাই তো গোদা, তাই জিহ্বার কথা বলছেন এখানে, মনকে জয় করতেই হবে। যার জন্য মন জয় করার জন্য অম্বরীশ মহারাজের প্রথমেই মন দিয়ে শুরু করেছে, সবই মনঃ কৃষ্ণ পদারবিন্দয়োর বাচাংসি বৈকুণ্ঠ গুণান বর্ণনে করৌ তন্মন্দিরমর্জনাদিষু শ্রুতিন চকারচ্যুত সৎকথোদয়ী মুকুন্দ লিঙ্গালয় দর্শনে দিশৌ তদ্ভিত্ত গাত্র স্পর্শে অঙ্গ সঙ্গমম। এগুলো সব উত্ততি প্রথমেই মন, মন দিয়ে শুরু করেছেন। মন যদি গেল তাহলে আর কিছু হবে না, মনকে বসে আনতেই হবে, আর কোনো রাস্তা নাই। যাই হোক, কাজেই জিহ্বার মতো এত লম্পট বদমাস কেউ নাই। এ রস রস চায় জিহ্বা, মিঠা চটপটি সুন্দর ঝাল তেল, একটু সুন্দর ভাজি হলে ভালো হয়, সব এগুলো মহাপ্রসাদের বিচার নয়। মহাপ্রসাদ যারা পাবেন তারা কিভাবে পাবেন? প্রসাদ ও সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়, এই বিচার নিয়ে পাবেন। প্রসাদ যদি তেল কম হয়েছে, ভাল লাগে না ওটা খেতে, রোজ রোজ খিচুড়ি ভাল লাগে, হয়ে গেল, তাহলে আর প্রসাদ বুদ্ধি হলো না, মুশকিল হয়ে গেল না। আমি বলছি না খারাপ, আমারও ভালো লাগে শুনতে, কিন্তু এগুলো উচিত নয়। মহাপ্রসাদের উপর বিশ্বাসটা প্রয়োজন। ওই জন্য জিহ্বাকে বলা হচ্ছে সবচেয়ে বড় লম্পট। এই জিহ্বা কত মানুষকে যে পথের ভিখিরি বানিয়ে দিয়েছে, পথের ভিখিরি। পথের ভিখিরি মানে ভজন রাস্তায়, ভজনের রাস্তায় পথের ভিখিরি। আমি বলছি না টাকা পয়সা নেই, মানে ভজনের রাস্তায় সে ভিখিরি হয়ে গেছে, পারমার্থিক সম্বল শূন্য। কথাগুলো মানে বুঝতে হবে। কাজেই জিহ্বাতি প্রমাথিন্যা, জিহ্বার মতো এত অত্যাচারী, প্রমাথিন্যা, প্রমাথিন্যা মানে একবারে প্রমাদ সৃষ্টি করে দেবে। প্রমাথিন্যা ইয়ানো মানুষের পক্ষে রস বিমোহিতাহা, যারা রসেতে বিমোহিত হয়ে থাকেন, ভালো মন্দ একটু খেতে ভালো লাগে, এটা কি খাওয়া যায়, এরকম ধরনের যারা করেন তারা মৃত্যুর ফাঁদে পা দিচ্ছেন, জেনে রাখবেন। যেমনভাবে মাছকে ধরবার জন্য দুষ্ট ব্যক্তিগণ ফাঁদ পাতে, তার বরিশের মধ্যে নানা রকম আমিষ আদি দিয়ে এমন সুন্দরভাবে ফাঁদ পাতে যে ও খেতে বাধ্য। একটু ঠুকটাচ্ছে,
একটু ঠোকরা বল, ভালো একটু লাগছে, টক করে গেলে নিল, ব্যাস এর আটকে গেল, গলায় আটকে গেল, আর তুলে তুলে নিল। এবার সেখানে বলছেন মৃত্যুম মিচ্ছতি অসৎ বুদ্ধির মিনস্তু বরিশৈর যথা। বরিশে মানে বড়শিতে যেমন মাছকে গাঁথা হয়, কেটে তুলে ফেলা হয়, প্রাণটা গেল, সামান্য একটু লোভে পড়ে তা গেল। জলে তো তুই ভালোই খাচ্ছিলি, এদিক ওদিক শ্যাওলা ফেলো, তা আবার এটা খাওয়ার লোভ হলো কেন? লোভ হয়ে গেল, কিছু করার নেই, লাভ হয়ে শেষ হয়ে গেল। এইভাবে যারা জিহ্বার লোভেতে এদিক ওদিক দৌড়ান, তাদের চরণে এই প্রার্থনা, তারা সব বন্ধ করুন। বন্ধ করে হরিকথা শুনতে শুনতে বিচার বিবেচনা করে এই সব প্রসঙ্গ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে ফেলুন, নাহলে হরিভজনের বাধা এগুলো বিরাট বাধা। আজকে আর বিশেষ আলোচনার হয়তো সময় হবে না, সময় হয়ে গেল। পরে আমি বলবো জিতেন্দ্রীয় হতে গেলে কিভাবে জিহ্বাকে জয় করা অবশ্যই প্রয়োজন, এসব ব্যাপার আমি পরের সপ্তাহে হয়তো আলোচনা করতে পারবো। আর জিহ্বা জয় না হলে তাকে সাধুই বলা যাবে না। 50টা রসগোল্লা খেয়ে নিল, হ্যাঁ বলছে 50টা, তাও ডাক্তারবাবু বলছে গলা আটকে গেছে, চিমটে দিয়ে রসগোল্লা তুলছে, এই পর্যন্ত চলে গেছে, চিমটে দিয়ে গলা আটকে গেছে, শ্বাস নিতে পারছেন না, এরম অবস্থা। এর রাক্ষস, সাধু খাতায় নাম লিখে এগুলো উচিতই নয়। যাই হোক, এখানে আমাদের চর্চার বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। অধিক রাত্রে আপনাদের কষ্ট হবে, তাহলে সেখানে কি বলেছিলাম, ভয়ম প্রমত্তস্য বনেশ পিসাদ ইয়ত শাস্তে সহসট পত্ন্যা জিতেন্দ্রিয়স্ব আত্মরথের বুধস্য সংসার বন্ধন কিংनु করোতি অবধ্যাম। वाञ्छकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यो च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।